जय मसीह दी और खुदावंद दी हजूरी दे विच आप सब दा स्वागत है। पिछले ऐतवार पास्टर आनंद जी साडे विच सन राजस्थान तो उन्हां परमेश्वर दे कलाम दे विचों सानू चर्च दे बारे कुछ गल्लां दस्सियां सन और मैं उम्मीद करदी हां सब सानू याद होणगियां। आओ असीं खुदा दे कलाम च अगे वधांगे। खोलिए फिलिपियां दी किताब और सब नूं परमेश्वर दी हजूरी विच जी आया आखदे हां और खुदा दे कलाम दे विच असीं अगे वधांगे। असीं खोलांगे फिलिपियां दी किताब ओदा 1 अध्याय ओदी 27 आयत नूं असीं पढ़ांगे। निरी तुसी मसीह दी खुशखबरी दे योग चाल चलो। हालेलुया हालेलुया। निरी तुसी मसीह दी खुशखबरी दे योग की चलो चाल चलो। इस लई जो मैं भावें आण के तुहानू मिलां। हां जी। भावें तुहाथों परोखे होवां। भावें मैं तुहानू आण के मिलां ते भावें मैं तुहानू परोखां। रब दा दास कलीसिया नू कह रहा है जिवें मैं तुहानू कहां कि भावें मैं तुहानू आके मिलां ते भावें मैं तुहाडे तो परोखे होवां। पर तुहाडी ए विद्या सुना। पर तुहाडी ए विद्या सुना, तुहाडे बारे ए गल नू सुना भई तुसी इक्को आत्मा विच दृढ़ अते एक मन हो के खुशखबरी दी नेजा लई यतन करदे। हालेलुया हालेलुया। की तुहाडी विद्या सुना। रब दा दास संत पलूस कलीसिया जी नू कह रहा है कि भावें मैं तुहाडे नाल हो के तुहाडे तो सुना जां तुहाडे तो वखरे हो के तुहाडे तो सुना, पर मैं ए सुना कि तुसी एक आत्मा जो की जो एक आत्मा। कलीसिया अगर असीं चाहुंदे हां कि असीं अपने चर्च नूं वधाउणा आ, इस च कल्ला दासी दा रोल नहीं आ, दास दा रोल नहीं आ, आराधना टीम दा रोल नहीं, तुहाडा सारिआं दा रोल आ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਕੀ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਆ? ਇੱਕ ਆਤਮਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਜੋ, ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਜੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਜੋ, ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਜੋ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜੋ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆ? एक मन होके खुशखबरी दी नेचा लई जतन करते हो। हालेलुया। अगर असीं हुण तकरीबन 20 जाने 20 दे लागे चागे इत्थे हैगे आ, अगर आपां 20 जाने वख-वख मन रखांगे तो किन्ने विचार होणगे? 20 तरह दे। जदों 20 तरह दे विचार होणगे तो उत्थे फुट पवेगी, विधता होवेगी, पर जे असीं एक मन होवांगे तो किन्ने विचार होणगे? एक विचार। साडा सारिਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇੱਕ ਮਨ ਅਸੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ? ਇੱਕ ਮਨ। ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਮਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਉੱਠਣਗੇ। ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਲਵ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਮਲ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਇੱਕ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ। चर्च नूं वधाउणा है तो एक मन होना पैना। साडे सारे परिवारां दी एक राय होनी चाहिए क्योंकि असीं एक परिवार है। हालेलुया हालेलुया। असीं सारे परिवार मिल के किन्ने परिवार बनदे आ? इक्को। ते साडा गुरु इक्को ही आ, प्रभु यीशु मसीह जी। असीं इक्को परिवार दे मैंबर आ। कोई ओहदा हत्थ आ, कोई ओहदा पैर आ, कोई ओहदी बांह आ, कोई ओहदी लत्त आ, इक्को दे मैंबर आ। साडे विच एकता दा होना बड़ा जरूरी आ। ਤੁਹਾਨੂੰ अगर कोई भी समस्या है, कोई भी परेशानियां, कोई भी दुख तकलीफ आ, पछाण ही रहना। अगे आइए अपने दुखों नूं दसीए, अपने परेशानियां दसीए। चर्च दे विच तुसीं कोई सिस्टम नूं बदलना चाहुंदे हो जां तुहानूं लगदा है कि चर्च दे विच इस कानून की जरूरत है, आपस च सलाह ना करिए, अगे आके दासां दे नाल सलाह करिए। एक होइए, एक मान होइए ताकि असीं नवें तरीके नाल उहनूं बिल्ड कर सकीए। हालेलुया हालेलुया। चर्च की शुरुआत है, अज दूसरा ऐतवार। मैं इसे करके इस वचन से एम्फसाइज कर रही हाँ, इस वचन बारे दस रही हाँ कि सब तो पहला आपां एक होना है। यह शुरुआत है चर्च की। शुरुआत तो पहला, शुरुआत वाले दिन मैं तुहानूं दस रही हाँ, कोई भी वखरे वखरे विचार लैके चर्च च ना आइए। एक विचार करिए, एक मन करिए, एक आत्मा करिए, एक होइए, एक परिवार होइए। जे कोमल ने कोई विचार पेश किया है तो सानू सारे चर्च नूं लोड़ है उहदे उत्ते मनन दी, उहनूं समझण दी, जो साडे चर्च लई फायदेमंद है तो उस विचार उत्ते चलण दी।
ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਜੋ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਆ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਚਰਚ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਚਰਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਦ੍ਰਿੜ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਕਾਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣਾ ਹੈ? ਏਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਦੇ ਵਿੱਚ? ਏਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਸਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਫੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਫੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਹੈ ਬਾਹਰਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵਾਂਗੇ ਲੱਗਣ, ਮੇਰੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਰਗੇ ਲੱਗਣ, ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਵਰਗੇ ਲੱਗਣ, ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਵਰਗੇ ਲੱਗਣ। ਇਹ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ, ਸਾਡਾ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਆਰਾਧਨਾ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 5 ਜਾਣੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ 5 ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। 6 ਜਾਣੇ ਹੋ, 6 ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। 7 ਤੋਂ 7 ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ 100 ਜਾਣੇ ਵਰਸ਼ਿਪ ਟੀਮ 'ਚ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ 100 ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਕੀ 4 ਜਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਪਈਆਂ ਦੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀ ਉਹੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਆ। ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਆਰਾਧਨਾ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੀਤ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਕਲੀਸਿਆ ਨੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾਸਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਦੁਆ ਕਰਨੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਕਲੀਸਿਆ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਵਾਲਾ ਮਨ ਦੇਵੇ, ਇੱਕ ਮਨ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਦੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ, ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਣ ਦੀ ਕੀ ਆ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ? ਏਕਤਾ ਦੀ। ਕਾਦੀ? ਆਓ ਬੋਲੀਏ। 2 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਆਇਤ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਧੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਅਥਵਾ ਫੋਕੇ ਘਮੰਡ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਅਥਵਾ ਫੋਕੇ ਘਮੰਡ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰੋ। ਕੀ ਨਾ ਕਰੋ? ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਫੋਕਾ ਘਮੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫੋਕਾ ਘਮੰਡ ਜਾਨੀ ਕਿ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਘਮੰਡ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਫੋਕੇ ਘਮੰਡ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਧੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਧੀਨਗੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਜਾਣੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਧੀਨਗੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਏ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਜਾਣੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਣਾ ਆ? ਉੱਤਮ ਸਮਝਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਮੈਂ ਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਹੀਏ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਰਸੀਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਰੂਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪੇ ਗੀਤ ਗਾਣਾ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਵਚਨ ਸੁਣਾਣਾ ਤੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘਮੰਡ ਤੋਂ ਬਚਾਓ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗਾ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੀਏ। ਦੁਆ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚਰਚ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਰਚ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਇਹ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਇਹ ਚਰਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆ, ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚਰਚ ਦੇ ਲਈ ਖੜਿਆ ਕਰ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੱਖ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਰਚ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉੱਤਮ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਉੱਤਮ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਣਾ ਆ? ਉੱਤਮ ਸਮਝਣਾ, ਚੰਗੇ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੀਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਜਣਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹਾਲ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰੇਕ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਕਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਜਣਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹਾਲ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਿਹਦੇ ਹਾਲ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਕਰੇ? ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਹਦੇ ਹਾਲ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਕਰਦੇ ਆ? ਆਪਣੇ ਹੀ ਹਾਲ ਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਦੁੱਖ 24 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੁੱਖ ਤੇ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰਨਾ।
कि गौर करना है। वचन 'ਚ लिखा है तुसी सभे जन अपने हाल उत्ते नहीं सगों हरेक दूजियां दे हाल उत्ते निगाह करो, दूजे दियां परेशानियां उत्ते निगाह करो। केड़ा कलीसिया विचों कित्थे परेशान आ, किदे घर 'ਚ गरीबी आ, केड़ा कर्जे नाल पिया होया है, केड़ा बीमारी दे नाल पिया होया है। सानू हर किसी दी जानकारी होनी चाहिए, सानू एक दूजे दी जानकारी होनी चाहिए। एक दूजे दे हाल ते गौर करो, एक दूजे दे हाल ते निगाह करो। बड़ा वधिया परमेश्वर ने सानू तरीका दस्या आ बरकतां नूं पाउण दा, शिफा नूं पाउण दा, चंगियाई नूं पाउण दा। तुसीं किसे दे हाल ते निगाह करोगे, परमेश्वर तुहाडे हाल ते निगाह करेगा। हालेलुया, ये गल नूं समझना है। तुसीं किसे दे हाल ते निगाह करोगे, परमेश्वर किदे हाल ते निगाह करेगा? साडे हाल ते निगाह करेगा। जदों असीं किसे दियां परेशानियां ते निगाह करदे हां, जदों असीं किसे दियां दुखां ते निगाह करदे हां, जदों असीं किसे दियां मुसीबतां ते निगाह करदे हां, जदों असीं किसे दे कर्जे ते निगाह करदे हां, परमेश्वर साडे ते निगाह करदा है। एक तरीका है ओहदे तो बरकत नूं पाउण दा, एक तरीका है उस परमेश्वर की महिमा करन दा कि जदों तुसी किसे दे हालात ते निगाह करोगे, परमेश्वर तुहाडे हालातां दे की करनगे? निगाह करनगे। पढ़िए कि ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਹੋਵੇ ਜੋ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦਾ ਵੀ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਹੋਵੇ ਜੋ ਕਿਦਾ ਸੀ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਸੁਭਾਅ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਹੋਵੇ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸੁਭਾਅ 'ਚ ਈਰਖਾ ਹੈਗੀ? ਨਹੀਂ। ਕਮਾਂਡ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ। ਨਿੰਦਿਆ ਹੈਗੀ? ਨਹੀਂ। ਹੰਕਾਰ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸੁਭਾਅ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਹੋਵੇ, ਰੱਬ ਦਾ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਆ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸੁਭਾਅ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਭਾਅ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਭਾਅ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਉਵੇਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਸੁਭਾਅ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਉਵੇਂ ਦਾ ਨੇਚਰ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਉਵੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹਲੀਮ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਆ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ? ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਚਨ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਹਲੀਮੀ। ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਰੱਖੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਦੂਜਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਲੀਮੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚਰਚ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਵਚਨ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਏਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਅਗਰ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਲੀਮ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। वचन कहना नीवे हो ਤੁਹਾਨੂੰ परमेश्वर समय सिर ਉੱਚਾ करेगा। नीवे होइए, अपने आप ਨੂੰ ਨੀਵਾ ਰੱਖੀਏ। मैं अपनी जिंदगी ਚ पिछले साल पूरा साल एक ही गल ते गौर किया, नीवे रहो सच्चे रहो। की रहो? नीवे रहो ते सच्चे रहो। परमेश्वर ਦਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਵੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਸਮਾਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਆ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨੀਵੇਂ ਹੁੰਦਾ। उस समय तुसी नीवे हो जाओ, परमेश्वर ओदा दुगना तिगना करके रिजल्ट नु भेजेगा। हालेलुया। परमेश्वर दा धन्नवाद। देखो ये 2 अध्याय फिलिपियां दी किताब ओदा 2 अध्याय 14 ते 15 आयत पढ़ा। ਤੁਸੀਂ ਸਭੇ ਕੰਮ ਗੁੜ ਅਤੇ ਝਗੜੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। परमेश्वर दा दास संत पलूस कलीसिया नु लिख रहा है, तुसी सभे काम बोड़ ते झगड़े करन तो बिना करो। कादे तो बिना? बोड़ ते झगड़े करन तो बिना करो। परमेश्वर दा कलाम सानू दसदा है कि जदों भी हर वेले तुसी जेड़ा भी काम करदे हो, जदों भी काम करदे हो तो बोड़ करन तो बिना करो, झगड़े करन तो बिना करो। तुहाडा आपसी कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए, तुहाडी आपसी बोली च कोई वाल विगाड़ नहीं होना चाहिए। दुआ करनी है कि प्रभु मैं जदों भी कोई काम करा मैं बोड़ करके ना करा। हालेलुया। पढ़िए कई तुसी निर्दोष ते सीधे साधे हो के
ਵਿੰਗੀ ਟੇਢੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਿਰਮਲ ਬਾਲਕ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋਵੋ? ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੋਵੋ। ਕੀ ਹੋਵੋ? ਨਿਰਦੋਸ਼ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਹੋ ਕੇ। ਕਿੰਨੇ ਜਾਣਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਿੱਧੇ ਸਾਦਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣੇ ਆਉਂਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਰਚ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਕਲੀਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਡਰੈਸ ਅਪ ਕਰਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੈਂਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਹੋਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੋ। ਕੀ ਹੋਵੋ? ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਹੋਵੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਪ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਆਦਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਇਸੇ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ। ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਦੋਸ਼, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਹੋ ਕੇ, ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿੰਗੀ ਟੇਢੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ? ਵਿੰਗੀ ਟੇਢੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਯੁੱਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਵਿੰਗਿਆਂ ਟੇਢਿਆਂ ਦਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ? ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੰਗੀ ਟੇਢੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਿੰਗੀ ਟੇਢੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਲ ਬਾਲਕਾਂ ਵਰਗੇ ਬਣੋ। ਅੱਜ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ, 12-13 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪਤਾ ਆ, ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਆ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਦਾ ਪਾਪ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਦੀ ਬਰਿਆਈ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ? ਵਿੰਗੀ ਟੇਢੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਵਿੰਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ। ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀ, ਪੀੜ੍ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਰਹੇ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਾਸਾਂ ਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੱਖਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਖੋਹ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਯੂਸਫ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਯੂਸਫ ਨਾਲ ਕਈ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੱਖਾਂ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਆ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢੇਗਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਾਪ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਵਿਭਿਆਚਾਰ, ਗਲਤ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਗਲਤ ਆਦਤਾਂ, ਗਲਤ ਵੇਖਣੀ, ਗਲਤ ਸੁਣਨੀ, ਗਲਤ ਬੋਲਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਆ? ਪਾਪ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦੀ ਆ। ਕੀ ਆ? ਮੈਂ ਬੜੇ ਸਾਫ਼ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਆਪ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਹੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਜੜ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੇ ਆ, ਉਹ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਛੂੰਹਦੇ ਆ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਮੁੱਕਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਡਿੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਛੱਡੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖੀਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਹੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਾਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇਗੀ। ਅੱਜ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਪੈ ਗਿਆ, ਹਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਕੱਲਾ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਪਵਿੱਤਰ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕੀਏ? ਸੁਣ ਸਕੀਏ। ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਬਣੋ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਿਰਮਲ ਬਾਲਕ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਕਿਹਦੇ ਬਾਲਕ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ। ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਬਾਲਕ? ਨਿਰਮਲ ਬਾਲਕ, ਸ਼ੁੱਧ ਬਾਲਕ, ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਲਕ। ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੁੱਛੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਝੂਠ ਸੱਚ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਮਾਂ ਸਿਖਾ ਕੇ ਵੀ ਭੇਜੇ ਝੂਠ ਤੇ ਬੱਚਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ? ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਨੇ ਉਹ? ਪਵਿੱਤਰ ਨੇ, ਨਿਰਮਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਣ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਨਿਰਮਲ ਬਾਲਕ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਗਤ ਉੱਤੇ ਜੋਤਾਂ ਵਾਂਗ ਦਿਸਦੇ ਹੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਗਤ ਉੱਤੇ ਜੋਤਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਦਿਸਦੇ ਹੋ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਂਗੂ?
ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੋਤ ਜਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਵਿੰਗੀ ਟੇਢੀ ਪੀੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖਲੋਗੇ ਤੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗੋਗੇ। ਇਹ ਪੀੜੀ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਬਾਹਰ ਕਿਹੜੀ ਪੀੜੀ ਆ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਹੋ? ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਇਨਸਾਨ 'ਚ ਭਰੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਇਨਸਾਨ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਰੱਖੀਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਬਹਿਣਾ ਖਲੋਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਕਰ ਲਓ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਦੂਜੀ, ਤੀਜੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ। ਕਿਹੜੀ? ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ। ਕਲੀਸਿਆ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚਰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਰਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੀ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਏਕਤਾ, ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਆ, ਹਲੀਮ ਹੋਣਾ ਆ। ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਦਾਸ ਹਲੀਮ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਘਮੰਡ ਆਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਦੁੱਗਣਾ ਘਮੰਡ ਆਵੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਲੀਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਗਣੇ ਹਲੀਮ ਹੋਵੋਗੇ। ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਦਾਸੀ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਦਾਸ 'ਚ